Thanks for the invite and praise God for the Agape Assembly and the ministry that you are all involved in. And as a matter of fact, I have had the privilege of ministering with my dear brother Raju in the outreach and also with the ministry of Accept. And I praise God for the way the Lord had been using this assembly for the extension of His glorious kingdom. Before I enter into God's word, I would love to, we would love to sing a song and minister to you through singing. It's a song which I wrote recently, which speaks about the contentment that I have in Jesus Christ, who has become my Lord and Savior. It's in Hindi. I don't know how many of you would be able to read in Hindi. The Devanagari script is on your screen. It says, Santushta hu main Ishu ke karan. Because of Jesus, I am content. He's become my Lord. And He has provided all that I need. And He has done good for me. And so I will sing praises and hallelujah to the Lord, who is my King forever. And all that I've asked Him, He has given me, and He has never forsaken me and has never left me. He gives me strength, and He has taught me to live, and He is, I'm able to do everything through Him who has chosen me. And now what I do is I cast all my cares upon Him who cares for me. Because He said that He will provide all my needs according to His riches in glory. We sing the song for you for the glory of God, and I'm sure it will bring spiritual nourishment to your life. Santushta hu main Ishu ke karan. संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण, जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण, जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। हालेलुया सिजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा। हालेलुया सिजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा। मांगा जो मैं पाया उससे, न छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उससे, न छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। सामर्थ मुझे यीशु ही देता, जो जीना मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। सामर्थ मुझे यीशु ही देता, जो न मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। हालेलुया सिजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा। हालेलुया सिजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा। मांगा जो मैं पाया उससे,
से ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा मांगा जो मैं पाया उससे न छोड़ा मुझे न कभी त्यागा चिंताएं मेरी उसी पर डालता जो मेरी चिंता करता है उसी की महिमा के धन के अनुसार घटी पूरी करता है चिंताएं मेरी उसी पर डालता जो मेरी चिंता करता है उसी की महिमा के धन के अनुसार घटी पूरी करता है हालेलुया सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा हालेलुया सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु की सदा मांगा जो मैं पाया उससे ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा मांगा जो मैं पाया उससे ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा मांगा जो मैं पाया उससे ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा Brother Raju, can you please tell me till what time we go? Hello? You can take about half an hour. Okay, thank you. There will be translation also. Please allow for the translation. Okay, so I go up to 11:45? Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Shall we turn to God's word? Turn with me to 1 John chapter 3, and we shall read from verses 1 to 3. 1 John chapter 3 and verses 1 to 3. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And it says like this, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the children of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the children of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3ನೇ ವಚನ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆವೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವೆವು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. John, the apostle of the Lord Jesus Christ, is the author of this epistle also. ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರನು ಯೋಹಾನನು, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He has written 2 other epistles and also the Gospel of John. ಆತನು ಇನ್ನೂ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. He belonged to that inner circle of disciples of the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಸಹ ಆತನು ಇದ್ದನು. The Gospels that he has written is first-hand information that he had about Jesus and his ministry. ಯೋಹಾನನು ಆತನು
ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆತನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. The epistles that he has written is something like a very personal letter as a father writing to his children. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಈ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. As we all know, John is known as an apostle of love. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He speaks about the love of God. ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. And he expects that love among the believers. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Now we all know that verse in the Gospel of John chapter 3 and verse 16, which is known as the gospel in the gospel. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲವರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. How magnificently he has portrayed God's love in that small verse. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Now in that almost the same line of thought, he is writing this a part of his epistle, the passage that we have just read. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ವಚನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬರೆದವನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Now verse 1 is we know the song that we sing on the basis of this verse 1. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the children of God. ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ವಚನ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. I have entitled this passage as God's love in action. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಬರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Now in that love of God, we see 3 things in these 3 verses. ಈ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. The first verse we see, or we can understand, it speaks about God's love which has restored relationship, and that results in being denied by the world. ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದ ದಿಸೆಯಿಂದ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. And in verse 2, ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ we understand it speaks about God's love which has assured hope, and that results in our becoming. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟವನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. And in verse 3, 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ it speaks about God's love regained life, resulting in our purifying. ಮತ್ತು ಈ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿದೆ. Yeah, so God's love restored relationship. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. God's love assured hope. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. And God's love regained life. ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಜೀವವನ್ನು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. Restored relationship, and that results in being hated by the world. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. Assured hope resulting in becoming. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Regained life resulting in purifying. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವವು ನಮಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವು ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿದೆ. Now verse 1, John is saying, behold, what manner of love the Father had bestowed upon us. It's like a big exclamation
as a big surprise for John regarding the love of God. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಆತ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. My brothers and sisters, at the very outset, let me tell you, Christianity is pictured in relationship. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧಾರಗೊಂಡಿವೆ. And that relationship is based on the love of God which was expressed to those who were undeserved. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವು ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. When we come to verse 16 of that chapter, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ we understand the love of God there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. He says, by this perceive we the love of God, because he laid down his life for us. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. When we come to chapter 4 and verse 10, ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ we read there, herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ನಿರ್ಮಾಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಗುಣವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. So our God is a God who is love. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And that love has been expressed by giving his own son for propitiation of our sins. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And that was to restore the broken relationship between God and man. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮುರಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. And this morning, we who are privileged to worship God, we know very clearly that we are called to be the children of God by that propitiatory work the Lord Jesus Christ has done for us. ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. And God's love has been manifested by giving his son for us. ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ on whom was this love shown? On whom was this love shown? ಈ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ? We who were wretched sinners. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೆವು. We who were unworthy to be called the sons of God. Brother Shalu, I'm sorry, you can go till 12 o'clock. I got mixed up with the time. You can go till 12. Sorry That's about okay. that. It's okay. It's okay. Thank you. That's okay. Okay, go ahead, brother. Uncle, can you come again, Uncle? Shalu, Uncle? I was telling him we can go till 12 o'clock. I just mixed up the time here. So sorry about that. Please go ahead. That's okay. That's okay, brother. That's okay. No problem. Shalu, Uncle, can you repeat what you just said? Yeah. So, on whom was this love of God shown? ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ? It was shown to those who were undeserved. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ. Yeah, when it says it was bestowed upon us, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆತನು ತೋರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, we who never knew how to live in this world, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. who were under the bondage of sin, ನಾವು ಪಾಪದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು. but now we are the children of God. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. But my brothers and sisters, we becoming the children of God, that relationship restored, but what is that resulting to? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು? It says in that verse 1, therefore
the world knoweth us not because it knew him not. ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. My dear brothers and sisters, being God's children is seen in the way the world behaves with us. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. The hatredness by the world in our life proves that we are God's children. ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಹೌದು ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Now, if I make a statement like this, I am sure it won't be out of context. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. If you are comfortable with the situations of the world, and if the world is not hating you, we should look into our life and examine our life, our relationship with God. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಉಂಟು, ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. In the high priestly prayer of our Lord Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, you know, in John's Gospel chapter 17 and verse 16, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, there in verse 16 he prays to the Father. He says, they are not of the world, even as I am not of the world. Verse 16 of chapter 17. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಲೋಕದವರಲ್ಲ. My brothers and sisters, we need to understand that we are not of this world. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ. And see what the Lord is telling us to encourage us. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. In John's Gospel chapter 16 and verse 33, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Peace and victory in the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಯ. Relationship with the Lord restored results in denial by the world. ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. And what should be our reaction to that? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು? It should be a peaceful life and a victorious life. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಶಾಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಯಭರಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು. Because we are given the peace of God through the Lord Jesus Christ. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The peace of God that passes all understanding. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And I am reminded of the song sung by Jim Reeves. He sings like this: this world is not my home, I am just a passing through. ಜಿಮ್ ರೀವ್ಸ್ ರವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದುಂಟು. ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. My treasures are laid up somewhere beyond the moon. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ಆಚೆ ಉಂಟು. Dear ones, this is the vision that you and I need to have in our life, especially these days of our life. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. If you are denied by the world, if the world is denying you, do not be surprised, because the world did not recognize even our Lord Jesus Christ.
ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಹ ಈ ಲೋಕವು ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Our life is not valued by what we have achieved in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಧಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. But our life is valued with the way and in the relationship that we have lived in this world. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯತೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. How was my response in relationship with the Lord when I was living in this world? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? Okay, shall we come to the second verse? ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. 1 John chapter 3 and verse 2. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. There it says, Beloved, now are we the children of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗುವೆವೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. Now this is God's love assuring us a hope in our life. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. It says, it gives us the assurance, Beloved, now are we the children of God. ಅದು ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now, there are various expressions how we reveal ourselves to be God's children. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಯಾವ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ರೀತಿಗಳು ಉಂಟು. Now in this chapter, when you come to verse 14, ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವುದಾದರೆ, there is one expression of the assurance of being a child of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಭರವಸೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Verse 14. 14ನೇ ವಚನ. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. 14ನೇ ಒಂದು ವಚನ. ನಾವಂತೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಇರುವವನು ಮರಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. Now it's true that the world does not know us and the world hate us. ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. That's what verse 13 says of this chapter. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But the other expression of the assurance of being a God's child is the love that is there in our life. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. Love for the brethren. ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. Now we ask proof for everything, isn't it? ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? Now you have come to a state where you have to prove that you are an Indian citizen. ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. I have to prove that I have authority to drive my 2-wheeler or 4-wheeler. ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ 4 ಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ನಾನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು. Now when John says, Beloved, now are we the children of God. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ತಿಳಿಸುವಾಗ the Spirit of God is giving us the proof of that assurance. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಆತನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ. And what is that proof? ಆ ಒಂದು ಪುರಾವೆ ಏನು? Verse 14. 14ನೇ ವಚನ. It says, because we love the brethren. ನಾವಂತೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು. Now being a child of God means having passed from death to life on the basis of verse 14. 14ನೇ ವಚನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
So passing from death to life makes me God's child, and I prove that by showing love for the brethren. ನಾನು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಭದ್ರತೆ ಉಂಟು. And then there is a strong statement of warning by John there in that verse. ಅದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಯೋಹಾನನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. What does the Spirit of God say? He says, he that loveth not his brother abideth in death. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವವನು ಆತನು ಮರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. Let me tell you, when I read that verse, it gives it gives me strength and courage to know and assurance that how much I am a child of God. ನಾನು ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. He that loveth not his brother abideth in death. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರುವವನು ಮರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. A strong warning by John, who says, if you do not love your brother, you are still in that sinful state. ಯೋಹಾನನು ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀನಿದ್ದಿ. Now the assurance that I am a child of God, ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳು ನಾನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಭರವಸೆಗೋಸ್ಕರ, in the world it gives me assurance that I love the brethren. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಹೋದರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. But also on the basis of verse 2, it gives me a living hope which makes me to become like the Lord Jesus Christ. ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. When he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. The ultimate purpose of our salvation is seen here, expressed by John in this epistle. ಯೋಹಾನನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ತೋರಿಸುವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. And that makes difference, that brings difference between us and the children of the world. ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ. In these days of confusions all over, ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು. People are scared about COVID-19. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ಒಂದು ಸೋಕಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಯ ಉಂಟು. Even many of our dear ones are called home. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಸಹ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. But we as God's children, we have this assured hope that we shall become like him on that day. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನವು ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. Now Peter is speaking about that assurance. ಯೋಹಾನನು ಈ ಒಂದು ಪೇತ್ರನು ಈ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. And that is the assurance of our salvation and the joy that he gives us. ಆತನು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಆನಂದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. God in Christ has begotten us. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Yeah, turn with me to 1 Peter chapter 1. ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Yeah, there in verse 3, 4 and 5 we read about that aspect which Peter says. ಇಲ್ಲಿ 3, 4, 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇತ್ರನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. He speaks about our hope, our assurance and our security there. ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. In verse 3 says, he has begotten us again unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. ನಾವು 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಂಗತಿ, ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾ ಕರುಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. What is that living hope? ಆ ಒಂದು ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು? Verse 4. 4ನೇ ವಚನ.
and to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you. ನಮ್ಮನ್ನು ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಲ್ಲದೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವನು. Our hope is reserved in heaven. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is confirmed. It is confirmed. ಇದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. Nothing can change that hope. ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now, what is the meaning of hope? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? Now, it's a state of feeling that what one wants will happen. ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅನಿಸುವಿಕೆ. It's my state in life to be assured of knowing that something is going to happen one day. ಒಂದು ದಿನ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ನನಗಿರುವಾಗ ಅದುವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ. And Peter explains that in verse 4. ಅದನ್ನೇ ಪೇತ್ರನು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು In ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. chapter 1 and verse 4, he says that is reserved in heaven for you. ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is reserved by God for us. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And what is our state? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? In this world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ verse 5. 5ನೇ ವಚನ, Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. ಆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವರಾದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. My brothers and sisters, what an assurance of hope that we are kept by the power of God. ಎಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಎಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. So the assurance and security of our salvation is not because of our strength, but by the power of God. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಭದ್ರತೆ ಭರವಸೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲವಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಬಲವಾಗಿದೆ. And the living hope, he says, is in the words of John, where he says that we shall be like him as he is. ಆತನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. My dear brothers and sisters, what a living hope. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಂತ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. In Romans chapter 5 and verse 5, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, there Paul says, this hope makes us not ashamed. ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವನಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Yeah, it doesn't make us ashamed. ನಮ್ಮನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Because we are becoming like our Lord Jesus Christ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. When you come to Romans chapter 8 and verse 24, ನಾವು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, there Paul says we have salvation through this hope. ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು. That is the futuristic aspect of our salvation. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When you come to chapter 15 of Romans, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ and read verse 4, 4ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, the author says we have patience and comfort in this hope. ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆದರಣೆ ಉಂಟು. Yeah, there is patience and comfort. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವು ಮತ್ತು ಆದರಣೆ ಉಂಟು. Now when we come to chapter 6 of Hebrews, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, chapter 6 and verse 19, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ, this hope is the anchor of our soul. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಲಂಗರದ ಹಾಗಿದ್ದು. Oh, what a living hope, my brothers and sisters. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. God's love has assured hope, and that results in becoming like our Lord Jesus Christ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. This time of uncertainties will be over.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. Our pains will be gone. ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. Our ugly body shall be transformed into glorious body. ನಮ್ಮ ಕುರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. Our pain will be gone. ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. There will be no hunger and thirst. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. No confusion. ಯಾವುದೇ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇಲ್ಲ. Oh, but we shall be with the Lord forever and ever, becoming like him. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. So when we grow in this hope, we become like him. ನಾವು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Now come to verse 3 of 1 John chapter 3. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. And the third thing that we read there, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ 3ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ, it says, the verse says like this, and every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Now here I put it like this. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. God's love regained life, resulting in purifying. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. Yeah, it leads us into a holy life. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. Now Jesus Christ said, I have come that you might have life and life in abundance. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನೇ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Now living life in abundance is the beauty of Christian living. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ. Getting into deeper relationship with the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದು. Becoming more and more like Jesus Christ. ನನ್ನ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುವುದು. Becoming more like him than yesterday. ನೆನ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಈ ದಿನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಆತನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು. That is life in fullness in the Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. Now this is what John is trying to tell us. ಇದನ್ನೇ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We all who have this hope, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. we do something in our life. We continue in our life. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. What do we do? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We purify ourselves even as God our Lord is pure. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಆತನು ಇದ್ದಾನೋ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋರ್ನವಾಗಿರ್ತೇವೆ. Now the word pure and the word holy, they are closely related. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು I know it's difficult. Pure and holy, yeah. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. In the original, two different words are used. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. But the root word is almost the same. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. It's almost the same word where Peter uses, or in the Old Testament where God says, "Be ye holy as I am holy." ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು. But that word holy gives more the technical meaning of being separate from others. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. But here when it uses the word purifies, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ it's more a practical implication that John is having in his mind. ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. And here the meaning of that word is innocent. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದು ಮುಗ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. Or it means clean. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಿ.
Yeah, or it can also mean perfect. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. So if we use those words there, ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ, you know what is John trying to tell us? ಯೋಹಾನ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Every child of God who has this hope, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಾದರೆ, he makes himself innocent. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಧಳಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He makes himself clean. He makes himself clean. ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. And he makes himself perfect. ಮತ್ತು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Even as he is innocent, clean and perfect. ಕರ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಶುದ್ಧ, ಮುಗ್ಧನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮಗನು ಆತನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾನೆ. And that is the life in fullness which the Lord Jesus Christ is expecting from us. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದುವೇ ಅರ್ಥ. As I told you earlier, my dear brothers and sisters, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, our life is not going to be valued on that day as to what we achieved in our life. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Or it's not going to matter how much we were successful in doing things in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯತೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. How much we were busy for Jesus Christ. ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯತೆ ಅದು ಸಾಧಿಸುವುದು. Nor is it going to be counted how many messages we preached or how many songs we wrote. Nothing of that sort. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. But God is going to give value to the life to see how we reacted in our life situations and how much we were faithful in that reaction in our life. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಪಂದನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. And that is where our life of purity is valued as the days go by. ಆಗ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಅದರ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. So God's love has regained life and that results in the purifying of our life. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಾಗಿದೆ. So I brought to your notice these three things on the basis of these three verses. ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. Number one, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ God's love restored relationship resulting in hating. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. God has restored relationship. He has brought us back to his fellowship. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. The relationship that was broken in the Garden of Eden has been restored by the sacrificial work that was achieved on the cross of Calvary. ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. Our Lord Jesus Christ, who died and rose again from the dead. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಸತ್ತು ಆತನು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಆತನು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು. And the moment we believed on that sacrificial work of our Lord Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗಮಯವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡುವಾಗ that relationship has been restored. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಅದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. But then that relationship has resulted in being hated by the world. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. Do you experience this hate by the world in your life, my brother, my sister? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹಾಗೆತನವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವಾ? Do you really experience that hatred in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಗೆತನವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ? Oh, be assured to know that you are a child of God.
ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹಾಗೆತನ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ You're not prepared to compromise with the things of this world. ಈ ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. All that is in the world, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ Oh, this is to be taken away from our life. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ. The world will hate us. ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. But the peace of God that passes all understanding and the victory we have in Jesus Christ gives us that assurance that we are God's children. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಭರಿತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. The second thing, ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ, God's love assured hope resulting in becoming. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. The hope that is laid for us in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. And that's the assurance of our being God's children. ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. And thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ, God's love regained life resulting in purifying. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು May the Lord bless His word to our hearts this time. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. Thank you all for your patient listening. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. May all glory and honor to be our great God. May His name be glorified. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಘನ ಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಿರಲಿ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. Amen. Amen. Thank you, Brother Shalu T. Nainan, brother, for sharing that God's love and the hope that we have and the responsibility that we have. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರ ಶಾಲೂರವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. We will continue to pray that the Lord will continue to use you for His glory. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We would ask you also to remember us in your prayer and our assembly and ministry. ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Is Brother Ratnagar with us? Can you see him? Is he with us? ಸೋದರ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. Yes, brother. Yeah, brother, can you close the meeting in prayer?